अल्लाह अल्लाह तू मेरा गफ्फार है अल्लाह अल्लाह तू मेरा गफूर है अल्लाह अल्लाह तू मेरा अल्लाह अल्लाह तू मेरा रहीम है अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है जबाने डाक देन अल्लाह সে তো আমার আল্লাহ সে তো আমার মাওলা আলহামদুলিল্লাহিল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম علم الإنسان ما لم يعلم فسبحان الذي لا إحصى امتنانه باللسان ولا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما
أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فقال تعالى لشان حبيبه آمرا ومخبرا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة ومقعده من الجنة. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ فأما من آتى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجید شبود متقا سوار جہانگیر اکیلا براق کہ بگذشت از قصر نیلی رواق. اللہ 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 تو میرا غفار ہے اللہ اللہ
अल्लाह अल्लाह तू मेरा रहीम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है। अल्लाह अल्लाह मोमिनों का काम है। अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है। अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। जबाने डाक देन अल्लाह अल्लाह, डाक देन अल्लाह अल्लाह। সে তো আমার আল্লাহ, সে তো আমার মাওলা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা। জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকর ও সুজুদ যে মহান রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে সর্দানি তালিমুল কোরআন মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত একদিন ব্যাপী ওয়াজ মাহফিলের আজকের আমাদের প্রধান অতিথি সকলার মধ্যমণি কলিজার টুকরা সুপরিচিত জনাব হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ ইসহাক মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব বারাকাল্লাহু ফি হায়াতিক সাহেব জাদা মরহুম পীর সাহেব হুজুর চরমনাই ও আজকের মাহফিলের সুনামধন্য সভাপতি সাহেব আমার শ্রদ্ধেয় মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতি ফয়সাল সাহেব সহ উপস্থিত আছেন হযরত উলামায়ে কিরাম, মাদ্রাসার আসাতাজায়ে কিরাম, যুবক ভাইরা, পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আরেকবার শুকরিয়া আদায় করে আলহামদুলিল্লাহ। যেই বাজারে যেই মাঠে বসেছি ডানে এবং বামে, ডানে এবং বামে দুই সাইড আল্লাহ পাকের
কোরআনের বাজার, কোরআনের মাদ্রাসা। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এরকম একটি জান্নাতের বাগানে আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই গুনাহগার গোলামদেরকে আল্লাহ পাক বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। খানিকটা একটুখানি ব্যাপার নয়, আল্লাহ পাকের ফজল ও করম দয়া ছাড়া আমরা কেউ আসতে পারতাম না। জোরে বলেন ঠিক না ঠিক? وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, লা ইয়াকুদু কওমি ইয়াযকুরুনা আল্লাহ তাআলা ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমা ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা ওয়া যাকারাহুমুল্লাহু ফী মান ইনদাহু আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের সামনে হযরতে জলিল কদর সাহাবী হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু থেকে একটি হাদিস আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করছি। ওয়ান আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى. জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। একটা হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করলাম। হাফেজ হাদিস হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, যিনি ছিলেন রাইসুল মুহাদ্দিসিন। সকল হাফেজ হাদিসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদিস যার মুখস্থ ছিল তার নাম কি? হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মহিলাদের মধ্যে রাইসুল মুহাদ্দিসিন ছিলেন উম্মাতুল মুমিনিন হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, লা ইয়াকুলু কওমি ইয়াযকুরুনা আল্লাহ তাআলা ইল্লা হাফাতহুমুল মালাইকা। কওমের লোকেরা যখন আল্লাহ পাকের কোরআনের মজলিসে, হাদিসের মজলিসে, জিকিরের মজলিসে, আলোচনার মজলিসে আল্লাহ পাকের বান্দারা বসে, তখন লক্ষ কোটি ফেরেশতারা চতুর সাইড দিয়ে ওই মজলিসকে ঘেরাও দিয়ে নেয়। আর জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এখন এই ঘেরাও দিয়ে নিল কাদেরকে? যারা মজলিসের মধ্যে বসছে। কথা কয় না? না, যারা বাজারে আছে, যারা দোকানে আছে, যারা রোডে আছে। ও যুবক, আল্লাহ পাকের বান্দারা, জান্নাতের বাগানের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, দাওয়াত শুরু হয়ে গেছে, আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টির বাড়ি দ্বারা বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। ওয়ানাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা। বান্দারা যত সময় পর্যন্ত মজলিসে বসা থাকবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ওই মজলিসে আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হইতে থাকবে। আগাশিয়াতুহুমুর রাহমা। আল্লাহ পাকের রহমতের কুদরতি
পর্দা দিয়া মজলিসকে ডাকিয়া দেবে। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এ যুবক যারা এখন আছে কেন আছে ঘোরাফেরা করছো বাজার, যেই মজলিসে বসলে গুনাহ মাফ হয়, যেই মজলিসে বসলে মাওলা পাকের পাওয়া যায়, যেই মজলিসে বসলে নবীর দিদার পাওয়া যায়, যেই মজলিসে বসলে জান্নাতের টিকিট পাওয়া যায়, ওই মজলিসেই জান্নাতের বাগান। এখনো সময় আছে, মাওলা পাকের গেস্টের বন্ধুদের খাতায় নাম লেখাইয়া যায়। জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। এ বন্ধু, আল্লাহ পাকের জান্নাতের মেহমানদের সাথে জান্নাতে থাকার জন্য কে কে রাজি আছে? দুটি হাত তুলে ডাক দেই, ডাক দিই আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ তোমার বন্ধু না বানায়া কবরে নিও না। আল্লাহ তোমার গোলাম না বানায়া কবরে নিও না। তোমার দোস্তের আশেক না বানায়া কবরে নিও না। জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। হাত নামান। দরখাস্ত দিছি কার কাছে? জোরে কান আল্লাহ। ওয়াযাকারহুমুল্লাহু ফী মান ইনদা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশে আজিমের মধ্যে লক্ষ কোটি অগণিত ফেরেশতাদের সামনে যেই বান্দা বান্দি দিনের মারকাজে বসবে, দিনের মজলিসে বসবে, আলোচনার মজলিসে বসবে, জান্নাতের বাগানে বসবে, তাদের বাবার নাম সহ আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের সামনে আলোচনা করতে আছে। ফেরেশতাদেরকে ডাকতে বলে, ও ফেরেশতারা, আমি মাওলার তারা ডাকে নাই, কেন আসছে, কেন বসছে, কি চাই? ফেরেশতারা বলে, মালিক তোমারে তো দেখে নাই, তোমার কাছে মাফ চাই। দেরে মাওলা, দেরে মাওলা, দেরে দে এই অদমের গুনাহগুলো মাওলা মাফ করিয়া দেন। বলো, দেন রে মাওলা, দেন রে মাওলা, দেন রে দে গুনাহগারের গুনাহগুলো মাফ করিয়া দেন। আল্লাহ 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 কেমনে পাবো তোমারে? ডাক দাও আল্লাহ। হাই আল্লাহ 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 মাওলারে পাওয়া লাগবে না লাগবে না? এ আল্লাহ পাগলেরা ডাকবে, আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ। ও মালি, একটু তাকাইয়া দেখো, কেন আসছি, কি চাই দিয়া আল্লাহ। ওরে আমার মাওলা, তোমার বন্ধু না বানায়া নিও না কবরে, তোমার পাগল না বানায়া নিও না কবরে। ওরে দয়া দাও মাওলা, ওরে মায়ার মাসুখুরে, হাই তোমার পাগল না বানায়া নিও না কবরে, তোমার বন্ধু না বানায়া হাই নিও
যারা পাইছে তারা ডাকবে যারা পাইবে তারা। কথা কও ঠিক না ঠিক? কানছে যারা পাইছে তারা, হায় হায় কানছে যারা পাইছে, কাঁদবে যারা পাইবে তারা। আল্লাহ পাগলের যুবক আমার ভালো করিয়া শুনে রাখো, নবীরা পর্যন্ত মাওলারে না কান্দে রাজি করাইতে পারে নাই। নবীরা কানছে, রাসূলরা কানছে। আল্লাহু আকবার। দুনিয়ার মধ্যে থেকে যত মাওলার আশিক চলে গেছে, পাগল চলে গেছে, চোখের পানি না ফেলাইয়া মাওলারে রাজি করতে পারে না। আল্লাহ পাগল, আল্লাহু আকবার। কারি ইব্রাহিম সাহেব রহমাতুল্লাহ উজানি কানতে কানতে চোখের পাওয়ার কমাইয়া লাইছে। কার জন্য কাছে? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সর্বনাশ, আল্লাহর কুতুব কালামানিক। কদরে নিয়ামত বাদে যাওয়াল। আল্লাহু আকবার। নিয়ামত চলিয়ে গেলে তারপর নিয়ামতের কদর হয়। থাকতে দাঁত কাটতে দাঁতের মর্ম বুঝে না। আল্লাহ পাকের বান্দা ডাক্তার, বয়ান করার শুরু থেকেই ডাক্তার আল্লাহ আকবার শুধু চোখের পানি মোছে। রাজি করে কারে, রাজি করছে কারে? আল্লাহু আকবার। ডাক দাও আল্লাহু আকবার। আল্লাহর পাগলে পর্দার আলের মা বোনেরা বাজান বোঝো, আল্লাহ পাক তোমার আমার নাম আরশে আজিমে ফেরেশতাদের সামনে আলোচনা করুক। চাই না চাই না চাই না চাই না। একে কেসে আল্লাহু আকবার। ডাক দাও আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ। সকলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। হাত নামান। আল্লাহ 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 আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ। এ যুবক, আল্লাহু আকবার কপালে না থাকলে কাম হইবে না, মাওলায় না ডাকলে কাম হইবে না, মাওলায় কবুল না করলে কাম হইবে না। বুঝুনি আল্লাহ যদি উপর থেকে গোলামের টান না দেয়, গোলাম মাওলার কদমে পড়তে পারে না। আল্লাহ পাক মাওলারে ডাক দেবে কোন সময়? আল্লাহ পাক বান্দারে ডাক দেবে কোন টাইমে? আল্লাহু আকবার। বান্দার যখন ভিতরের মধ্যে খানা ফেললা তৈরি হয়ে যাইবে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। ওয়াজিলাত কুলুবুহুম ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু জাদাতুহুম ঈমানাও ওয়া আলা রাব্বিহিম ইয়াতাওয়াক্কালুন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাকের আশিকিন জাকিরিন বান্দাদের সামনে যখন মাশুকের আলোচনা হয়, আল্লাহু আকবার, তখন আশিকের সিনার মধ্যে মাশুকের মহব্বতের দরিয়ার মধ্যে জোশ সৃষ্টি হয়ে যায়। ওয়াজিলাত কুলুবুহুম। আল্লাহ কলবের মধ্যে একটা জিলজালা শুরু হয়ে যায়, কম্পন শুরু হয়ে যায়। অনেকে বলে হুজুর কাঁদতে তো চাই, দেখি আমার পাশে বসে একটা লোক কান্দে, হা হু করে চিল্লায়, আমি তো চেষ্টা করি কাঁদতে পারি না। হাই এ যুবক, যাদের চোখের কোটায় পানি আসছে তোমরা ধন্য। যাদের চোখের কোটায় মাওলা পাকের কথা শুনলে পানি আসে, দিলটা নরম হয়। কামিয়াব কামিয়াব কামিয়াব। তোমার 3.5 বডির জাহাজটা, তোমার 3.5 বডির গাড়ি জান্নাতের দিকে রওনা করছে। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। খুশি না বাজার? যদি খুশি হইয়া থাকো ওই মাওলার একটা ডাক দাও তো। জোরে জোরে জোরে। আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ। হাই আমার মাওলায় ডাক দিয়া কয় বান্দা বলো কে? আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আমি কই বেশি দূরে না, আইনামা তুল্লু ফাসাম্মাহুল্লাহ। বান্দা তুই যেদিকে তাকাও আমি মাওলার কুদরতি নজর সেই দিকে তাকাইস। আল্লাহু ডাক দাও। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আহুয়া মাকুম আইনামা কুনতুম। বান্দা তুমি যেখানে, আমি মাওলার কুদরতের নজরও সেইখানে। এ আল্লাহ পাকের বান্দা
না, বোঝে না আমার মাওলার মধ্যে সব গুণ আছে না নাই। কেন আসছি, কেন বসছি, কি চাই সব যিনি জানে, তিনি আমার রব। কে? জোরে কও কে? কার রব? আরো জোরে বলো কার রব? এইবার একটা টান দাও। যিনি আমার রব তিনি আমার সব। আল্লাহু আকবার। যিনি আমার রব তারই জন্য সব। ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া হায় হায় ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সব কার? সব কার? তুমি কার জন্য? ভালো করিয়া বুঝো, যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে এই বিল্ডিং কার মালিক কে, কয় আমি। এই ছেলে কার, কয় আমার। কয় বাড়ি কার, আমার। বিবি কার, আমার। সন্তান কার, আমার। সম্পদ কার, আমার। কথা ঠিক বলে না? বলে না? ভালো করে বুঝো, তুমিও বলি আমিও বলি। আল্লাহু আকবার। তোমার অনেক আশাই। বাড়ির মালিক আমি, সম্পদের মালিক আমি, ব্যবসার মালিক আমি, আরেক ঘরের মালিক আমি। এই দোকানদার বাইরে ভালো করিয়া বুঝো, এই দোকানের মালিক আমি, বিজনেসের মালিক আমি। আমি অমুক কোম্পানি, অমুক কোম্পানি, অমুক কোম্পানি। আল্লাহু আকবার। তোমার আমার কাছে বন্ধু প্রশ্ন। আল্লাহু আকবার। আমার মাওলা ডাক দিয়ে কয় বান্দা সবই তো বললা আমার আমার আমার। এইবারে প্রশ্ন হইতেছে বলো বান্দা তুমি কার? হায় হায় আল্লাহু আকবার। সব আশা শেষ, সব শেষ। সব বলো আমার আমার আমার। তুমি নিজের কাছে প্রশ্ন করো বান্দা তুমি কার? কার 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 কার? আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। এই কথাটা দেখো সিনায় বাজার লাগাইতে পারোনি। আমাকে মাওলার জন্য ফেদা করিয়া দাও। আমি বলতে কিছু নাই, সব আমার মাওলা। কথা বলো ঠিক না বে ঠিক? জবান খুললে বলেন ঠিক না বে ঠিক? বলবেন দাউদের আমরা যা বলি তাহলে কি ভুল বলি না বাজার? কথাটা এইরকম। এই সম্পদের দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছে আমারে আমার মাওলায়। আমি হইলাম চকিদার, পাহারা দিই সব কিছু খাইতে পারবা না। আমি কি? আমি কি চকিদার? আমি কি মালিক যখন ডাক দেবে সব থুইয়া রওনা করছো অন্ধকার। ही हम सब मुसाफिर है, बोलो यही हम सब मुसाफिर है, वही आकर ठिकाना। कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। या मुसाफिर बदलो गदरी, सफर बहुत दूर है। आज भी जाना, कल भी जाना, एक दिन भी जाना है। যাওয়া লাগবে, যাওয়া লাগবেই লাগবে। আল্লাহু আকবার। যাওয়া লাগবেই লাগবে। আল্লাহ আল্লাহ। আসছি যখন যাইতে হবে, বলেন আসছি যখন যাইতে হবে, কেউ তো ভাবে রবে না। আল্লাহ বিনে ওই কবরে বন্ধু খুঁজে পাবি না। হাই আল্লাহ। আসছি যখন যাইতে হবে, লাগাও ভিতরে। আসছি যখন কেউ তো ভাবে রবে না। আমার একদিন যেতে হবে, বুঝা কেমন বোঝো না। যাওয়া লাগবে কার দ্বারে? আরো জোরে কার কার দ্বারে? সে তো আমার আল্লাহ, সে তো
লাগাও বিচারে। সে তো আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ। এই শব্দটা এই বলি বলাইতে বলাইতে বান্দা যখন বলে আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ, একটা ডাক যদি মালিকের কুদরতি কলবে লাগিয়ে যায়, আল্লাহ যদি বলিয়া ফলায়, আমার বান্দা আর কোনো ভয় না। আল্লাহু আকবার, কত মজা! আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বড় কে? মালিক কে? আমার আল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নবীরে কামে লাগবে, কথা কয় না, লাগবে না, লাগবে না। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওয়া আন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনহুম قال হযরতে আলী জলিল কদর সাহাবী, আল্লাহু আকবার, খলিফাতুল মুসলিমিন, চতুর্থ খলিফা কে? কথা কয় না। আমার নবীর সাথে সম্পর্ক কয়টা? 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 আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বংশগতভাবে এক, রাসূলের চাচাতো ভাই, ঠিক না ভাই? ঠিক। আর এক হইল রাসূলের জামাই। কয়টা? আল্লাহু আকবার। আর হইল রাসূলের জলিল কদর সাহাবী। কয়টা সম্পর্ক? একটা ফ্যান ছাড়েন না। হযরতে আলী বর্ণনা করেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم। কে বলছে? আমার নবী বলছে। কে বলছে? আমার নবী। একটু মিলে কর না, কে বলছে? একটু নিজের সাথে মিলে করবেন। আমার আল্লাহ বলছে, আমার নবী বলছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই কথাটার মধ্যে মজা বেশি না কম? কত বেশি! নিজের দিকে নিষ্পত্তি করো। দুনিয়ার তামাম মানুষ আমার আল্লাহরে আল্লাহ বললে মানে না, পিছনেও মানে না, এখনো কথা কয় না, মানে না। আমার নবীর পিছনে সবাই নবী বললে মানে না, এখনো। এখন আমার প্রশ্ন, আপনি আমি মানি না মানি না? মানবো না মানবো না? মানসি বিদায় তো মজলিসে আসছি, কথা কন ঠিক না? ঠিক। মানসি বিদায় তো কোরআনের বাজারে আসছি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হযরত আলী বলেন, قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, শোনো, মা মিনকুম মিন আহাদিন, দুনিয়ার মধ্যে এমন কোন লোক নাই, আল্লাহু আকবার, যেই সমস্ত লোকদের দুই ঠিকানার এক ঠিকানায় তার নাম লিস্টিভুক্ত। ঠিকানা কয়টা? কথা কর। ইল্লা ওয়াকাদ কুতিবা মাকআদুহু মিনান নার ওয়া মাকআদুহু মিনাল জান্নাহ। হয়তো তার ঠিকানা জান্নাতের লিস্টি, না হয় তার ঠিকানা জাহান্নামের লিস্টি। লিস্টি কয়টা? জোরে কর। কয়টা লিস্টি? মিনান নার মিনাল জান্নাহ। জান্নাতের লিস্টিতে আছে আপনার আমার নাম, অথবা কথা কয় কয় দলে? দল কয়টা? আল্লাহ। এই ঘোষণা দেওয়ার পরেই কালু
এই জমির দিয়ে বোঝা যায় কালু জমা। উপস্থিত অনেক সাহাবীরা ছিলেন মজলিসে, তাহলে বোঝা গেল ওই মজলিসে আমার নবী বয়ান করতেছিলেন। আল্লাহু আকবার। কালু, সাহাবীরা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, বলো সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। মজলিসটা কত দামি, যেই মজলিসের বক্তা হলো কে? আমার নবী। আল্লাহু আকবার। কে? শ্রোতা সাহাবা আজমাইন, সাহাবীদের মজলিস। قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو الأمل। হুজুর, যখন আপনার জবান থেকে বলছেন সত্য, লা শাক্কা ফীহি, তার ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই, তাহলে ঠিকানা তো লেখাই হয়ে গেছে, তকদির তো লেখা হয়ে গেছে, কে কোথায় যাব লিস্টি তো হয়েই গেছে। আগে লিস্টি পরে না, আগে কথা কয় না। আপনি আমি কোথায় যাব লিস্টি লেখছে কে? তকদির আল্লাহ। আগে লিস্টি হয়ে গেছে, ঠিকানা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর হবে এই কথার মধ্যে, হাদিসের মধ্যে। কেউ মানে হুজুর আল্লাহ চাইলে তো আমার দ্বারা রোজা রাখাইতে পারতো, চাইলে তো নামাজ পড়াইতে পারতো, আল্লাহ চাই না বিদায় করি না। জোরে কন্যা একটু না উঠিবিল্লাহ। আল্লাহ ঠেকছে নাকি তোমার জান্নাতে নেওয়া লাগবে? জান্নাতের কি দাম নাই না মাগনা? জান্নাতের দাম আছে না নাই? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ। এ বন্ধু, যাদের এই ধরনের ইশকাল আছে, হাদিসটা ভালো করে বুঝে নেবেন, দেখবেন কোনো ইশকাল থাকবে না, কোনো প্রশ্ন থাকবে না, কোনো সন্দেহ থাকবে না। বলতাম জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মুত্তাফাকুন আলাইহি, বুখারী মুসলিমের হাদিস। এই আলে হাদিস না তোমরা হুজুর লাগায় পাস লাগায় ইখতিলাফ লাগায়, মুত্তাফাকুন আলাইহি কই দেন। বুখারী মুসলিমের হাদিস। সাহাবীরা রাখবে বলে রাসূলুল্লাহ লিস্টি তো হয়ে গেছে, লিস্টির বাইরে তো কেউ যাওয়া যাবে না। আমার ঠিকানা যদি জাহান্নামে লিস্টি হয়ে থাকে তো জাহান্নামে যাওয়া লাগবে, কোনো উপায় নাই। প্রশ্ন করলেন কারা? আমার বয়ান কি বুঝতেছেন? কে প্রশ্ন করছেন? একজন না দুইজন? অনেক। কলু ইয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হুজুর এই তাকদীর উপর বিশ্বাস করে আমল করে লাভ কি? যা হয় তো হবে, আছে না নাই? এই ধরনের কথা বলে না, বলে না? আরে বেড়া, যা হয় হবে, মরার পর কেটা কি হয় না হয়, হুজুররা যা বলে সব কি সত্য নাকি? ঠিক না? রোজা না হর না রইলে কি হবে? কত মানুষ দিয়ে রয় না, তাতে কি হয়? বলে না, বলে না? নামাজ তো অনেক লোকে পড়ে না, বরং নামাজির চাইতে বেনামাজি তো ধনী। কথা কেন? আছে না নাই? তোমরা কামাই করছো দুনিয়া, আর নামাজিরা কামাই করছে দুনিয়া এবং পরকালের অপুরন্ত জান্নাত। খুশি না বেজা? যাবো কই? জান্নাতে। কই যাব? যেখান থেকে এসেছি সেখানেই যাব। সে আমাদের পুরান বাড়ির নাম কি? জোরেকার নাম কি? ইন্দাহা জান্নাতুল মাওয়া। জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। জান্নাতুল মাওয়া, মাওয়া মানে ঠিকানা, ঠিকানার জান্নাত। কেন ঠিকানাটা দিলেন ওইটা? আত্মা জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল মাওয়ার কথা কেন বললেন? যেহেতু আপনার আমার বাবাজান হযরতে আদম সফিউল্লাহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে জান্নাতুল মাওয়ার মধ্যে বানাইছিল। আল্লাহ ডাকে, আদম তোমার কুল গোষ্ঠী নিয়ে আবার এইখানে আসা লাগবে। খুশি না বেঁচে? জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। নারায়ে তাকবীর। হয় নাই? নারায়ে তাকবীর। কোরআন হাদিসের আলো, তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তাফা। নারায়ে তাকবীর। কোরআন হাদিসের আলো। আলহামদুলিল্লাহ। স্লোগানের অর্থ বুঝছেন? কাউদের বাপের বাপ কইতে রয়েছে, চেয়ারম্যান মেম্বাররা দ্বারা এ সময় স্লোগান দিয়ে এটা দিন নাজি,
ওই স্লোগানের লগে এই স্লোগান মিলতো না, কথা কয় না। ওই স্লোগানের লগে বলে অমুকের চরিত্র, কথা কেন দিই, অমুকের চরিত্র। ফুলের সাথে যে তসবিহ দাও এটাও জায়েজ নাই, কারণ ফুল তো পবিত্র। ও সৃষ্টি করেছে কে? ও জিন্দেগিতে একদিন আল্লাহর তসবিহ ছাড়া এক মুহূর্ত সময় কাটায় না। ইউসাব্বিহু লিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ। আল্লাহ কয় আসমান জমিনের মধ্যে ওয়া মা বাইনাহুমা, আসমান জমিনের মহাশূন্যের মধ্যে যত মাখলুকাত আছে 24 ঘন্টা অনর্গল সব সময় মালিকের ডাকে। অমুকের চরিত্র ফুলের মতন পবিত্র, নামাজ পড়ে না এক ওয়াক্ত, আছে না নাই? এই কথাটা ডাহা মিথ্যে কথা, কথা কন না দেই কি কথা বুঝছে শুনে স্লোগান দিয়ে। এই গলার কণ্ঠের হিসাব দিতে হবে মালিকের জবানে, মালিকের সামনে। এই কণ্ঠের হিসাব দিতে হবে মালিকের সামনে, এই জবানের হিসাব দিতে হবে কার সামনে? বুঝে শুনে স্লোগান দিয়ে। আল্লাহু আকবার। আসলে কথাটা ঠিক না বেঠিক? দেওয়া লাগবে না লাগবে না? কার সামনে? আমার মালিকের সামনে দেওয়া লাগবে না লাগবে না? ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিন বিইমামিহিম। আল্লাহ ডাক দেবে, আল্লাহ ডাক দেবে, আল্লাহর সামনে হিসাব দেওয়া লাগবে। আল্লাহ বলছে, মিথ্যে হবে নি? জোরে কান। এই স্লোগানের মধ্যে আছে তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তাফা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওয়ান উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام نبي أخطب بهم الله أكبر الله أكبر كنت إمام النبيين। আল্লাহর নবী ডাক উবাই ইবনে কাবের থেকে হাদিস। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন, শোনো, ইদা কানা ইয়াউমুল কিয়ামা, যখন কিয়ামতের মাঠ কায়েম হবে, কুনতু ইমামুন নাবিয়্যিন, আমি সকল নবীদের ইমাম হব। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। সকল নবীদের ইমাম হবে কে? আমার নবীকে। আল্লাহ সকল মানুষের সুপারিশের অধিকার আমাকে আল্লাহ পাক দান করবে। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে নবীর সুপারিশ লাগবে, কথা না দেখি। তাহলে যেই কথাটা বললাম, সবার নেতা আমার নবী বিশ্ব নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তিনি বলেছেন সকল নবীদের খতিব হব আমি, সকল নবীদের ইমাম হব আমি। শুধু নামাজ পড়াবো তা না, খতিব শব্দের অর্থ সব ইমামরা, সব নবীরা, সব রাসূলরা সুকুত চুপ। আমি নবীকে আল্লাহ পাক বলবেন মাকাম মাহমুদ, ওই মঞ্চে বসে, সেখানে আল্লাহ পাক বলবেন ইল্লা বিইذনি, একটা লোকে সুপারিশ করার অধিকার পাবে, বক্তব্য দেওয়ার, কথা বলার অধিকার পাবে কার? নবী। জোরে চিল্লায় বলো, সে কে? আমার নবী মুহাম্মাদুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নেতা তো তিনি, সবার নেতা, আমার নেতা বিশ্ব নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমার নবীর পাক জবানের ঘোষণা, খবরদার উল্টা বুঝছো না। আফালা নাত্তাকিরু আলা কিতাবিনা ওয়া নাদউল আমাল। ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর তাহলে সব আমল টামল ছেড়ে দেব? আমলগুলো ছেড়ে দেই, যা হওয়ার তো হবেই, যা হওয়ার হয়ে গেছে। নামাজ পড়ে লাভ কি? রোজা রেখে লাভ কি? আমল করে লাভ কি? জিকির করে লাভ কি? সাহাবীরা বললেন, তাহলে কি আমল ছেড়ে দিব? নামাজ ছেড়ে দিবেন? রাসূল কি বলেন? ক্বালা আমালু, খবরদার, আমি রাসূল যেইভাবে তোমাদের নামাজ শিখেছি সেইভাবে নামাজ পড়তে থাকো।
আমি যেইভাবে মাওলারে ডাকি সেইভাবে ডাকতে থাকো, আমি যতগুলা কাজ যেইভাবে করি সেইভাবে করতে থাকো, ইত্তেবায়ে রাসূল, রাসূলের অনুকরণ করতে থাকো। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি, বলো মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। তোমরা যদি আমার নবীর আদর্শ, আমার নবীর সুন্নাতের মালা গলায় যদি পড়তে পারো, এই গলায় পরিয়া সুন্নাতের মালা নিয়ে যদি কবরে আসতে পারো, আল্লাহু আকবার, হাসরের মাঠে আমাকে যখন আল্লাহ পাক মাকামে মাহমুদের সম্মানিত স্থানে বসার অধিকার দিবেন, কথা বলার ক্ষমতা দিবে, আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সুপারিশের অধিকার পাইয়া তোমাদেরকে নিয়ে আমি জান্নাতে চলিয়া যাব। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে যাবা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ পাক হাসরের মাঠে যখন বলবেন সফান সফা, তাও কাতারবন্দি হইয়া, আল্লাহু আকবার, 120টা কাতার হবে। কয়টা? জোরে কর। 120 কাতার লোক হবে। আমার নবী বলেন, গৌরবের সাথে বলেন, খুশি হয়ে বলেন, 80 কাতার হবে আমার উম্মতের দল। আল্লাহু আকবার। কত কত? 80 কাতার আমার নবীর উম্মতের দল হবে, আমরা হব 80 কাতার। খুশি না বেচা? আলহামদুলিল্লাহ। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এখন হাদিসের সামনে রাখছো কি? ক্বালু আমালু ফাকুল্লু মুয়াসসারুন লিমা খুলিকা লাহ। খুব ভালো করে বুঝবেন, তোমার ঠিকানা কোথায় তুমি দুনিয়ার কাজের মধ্যে কিছু বুঝতে পারবা। ফাকুল্লু মুয়াসসারুন লিমা খুলিকা লাহ। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, তোমাকে আল্লাহ জান্নাতের মেহমান বানাইছে না জাহান্নামের মেহমান বানাইছে, জাহান্নামের আসামি বানাইছে। আল্লাহু আকবার। কেন তোমাকে সৃষ্টি করেছে তুমি বুঝতে পারবা। আল্লাহু আকবার। ক্বালু আমানু ফাকুল্লু মুয়াসসারুন লিমা খুলিকা লাহ। ওই প্রত্যেকটা লোকই যেই জন্য তাকে আল্লাহ বানাইছে, ওই কাজ তার জন্য করা সহজ হইয়া যাবে। তার মানে আম্মা মান কানা মিন আহলি সাআদা ফাসাইয়াসসারু লিআমালি সাআদা। তুমি যদি জান্নাতের নাম, তোমার নাম যদি জান্নাতের লিস্টিভুক্ত হয়ে থাকে, দুনিয়ার মধ্যে তোমার সব কাজ কারবারগুলো হবে জান্নাতের কাজ। মনে হয় বুঝেন না? তার তোমার নাম যদি জান্নাতের লিস্টিভুক্ত হয়ে থাকে, দুনিয়ার মধ্যে যত নেকের কাজ আছে এই কাজগুলো করতে তোমার কাছে ভালো লাগবে। সেরি খাইতে পারো আর না পারো, রোজা ছাড়তে রাজি না, আছে না না? আল্লাহু আকবার। খাইতে পারি আর না পারি, সুস্থ থাকি সেই অসুস্থ থাকি, মাওলার কদমে সেজদা না দিলে ভালো লাগে না। আল্লাহু আকবার। যতই কাম থাকুক না কেন, যতই ব্যস্ততা থাকি না কেন, মাওলারে না ডাকলে ভালো লাগে না। আছে না নাই? জোরে কর আল্লাহু আকবার। আমার নবী ডাক দিয়ে বলে, তোমার ভাগ্য ভালো যদি দেখো নেকের কাজ করতে তোমার ভালো লাগে, মাদ্রাসায় যোগাযোগ রাখতে তোমার ভালো লাগে, মাদ্রাসায় দান সদকা করতে তোমার ভালো লাগে, ছেলে সন্তানদেরকে কোরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভালো লাগে, কোরআন হাদিস শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভালো লাগে, ওলামায়ে কেরামদের সোহবতে থাকতে ভালো লাগে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহর ওলিদের সোহবতে থাকতে ভালো লাগে। এক কথায় যেই পথে চললে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যায়, যেই পথে চললে মাওলারে পাওয়া যায়, যেই পথে চললে নবীর দিদার পাওয়া যায়, ওই পথে ওই মতে ওই মালা গলায় পড়তে ভালো লাগে। কার কার লাগে? আল্লাহু আকবার। একটা স্লোগান আছে, নারায়ে তাকবীর। জোরে হবে, নারায়ে তাকবীর। কোরআন হাদিসের আলো, তোমার নেতা আমার নেতা বিশ্বনবী মুস্তাফা
আলহামদুলিল্লাহ। স্লোগান এখানে নাই, আসেনি, আর চলে গেছে কোথায়? আরশে আজিজ। আলহামদুলিল্লাহ। আরো জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে যদি মনে করেন মাহফিল শুনতে ভালো লাগে, মাহফিল আসতে ভালো লাগে, ছেলেদেরকে মাদ্রাসায় মেয়েদেরকে মাদ্রাসায় পড়াইতে ভালো লাগে, মনে করবেন আপনার হায়াতের গাড়ি ঠিক জান্নাতের দিকে চলছে। এই হাদিস সাক্ষী। কোন দিকে যাইতেছে? জোরে কন। খুশি না বেজার? এই যত মাদ্রাসায় তালিবে ইলমরা এরা ঠিক মতন চাকরি টাকরি বান্ধা সাদা জামা গায়ে দিয়ে হাঁটলে মনে হয় যেন ফেরেশতারা যাইতেছে। কথা কন না, ঠিক না? ঠিক হাদিসে আছে তো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হযরত জিবরাইল আল্লাহর রাসূলের সামনে ফাসনাদে রুকবাতাইহি ইলা রুকবাতাইহি ফাকাল ইয়া মুহাম্মদ আখবিরনি আনিল ইসলাম। ওই হাদিসে জিবরাইলের মধ্যে আছে হযরত জিবরাইল রাসূলের সামনে আল্লাহু আকবার ফাসনাদে রুকবাতাইহি ইলা রুকবাতাইহি, আল্লাহু আকবার, রাসূলের হাত মোবারকের সাথে জিবরাইলের হাত মিলায়া পাশাপাশি বসে আল্লাহর নবীর সাথে হযরত জিবরাইল কথা বলেছে। তখন পোশাকটা ছিল সাদা দপ্তরে। আলহামদুলিল্লাহ কইতেন না? সবচেয়ে উত্তম লেবাস সাদা লেবাস, সাদা পোশাক। হয়তো জিবরাইল রাসূলের সাথে দেখা করছেন, পোশাকটা ছিল কি কন্যা কন্যা কি, এবং চুলগুলো ছিল কালো, মিশমিশে কালো। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই সমস্ত লেবাস ফেরেশতাদের লেবাস। কথা বলে কি লেবাস? আরো জোরে কান, কিসের লেবাস? এই পাগড়ি, জুব্বা, টুপি, দাড়ি, এটা ফেরেশতাদের লেবাস, নবীদের লেবাস, রাসূলদের লেবাস। কেউ যদি ইত্যাদি করো, তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের গজব নাযিল হবে। ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া লাগবে না গ্যারান্টি। কথা কন না, ইত্রামি করো নবীর পোশাক নিয়ে, টিটলামি করো, ব্যাংগুপ্তি করো নবীর পোশাকের উপরে, মরা লাগবে নি, নবীর দেখা পাবা। কথা কন, কথা কন। ওয়াম্মা মান কানা মিন আহলিশ শাকাওয়া ফাসাইয়াসসারু লিআমালিশ শাকাওয়া। এক সাইড বললে চলবে না, আমার নবী দুই সাইডে কথা বলেছেন। আমার নবী ডাক দিয়ে বলেন, যদি দেখো নামাজ পড়তে তোমার ভালো লাগে না, রোজা রাখতে ভালো লাগে না, ওয়াজ মাহফিল শুনতেও ভালো লাগে না, যাইতেও ভালো লাগে না, ওলামায়েদের কিরামদের সাথে চলতেও ভালো লাগে না, নামাজীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতেও ভালো লাগে না, সাগাই সম্বন্ধে আসলে বলে লোকটা কি খাস পর্দাশীল নেই, হয় কয় মাইয়া টেকতো না। কথা কেন ঠিক না? ঠিক ঠিক কথা কেন নাজি দাঁড়িয়েলাতেই হুজুর দাড়ি টেরিয়েছে তো রাখবে খাস পর্দায়, মার্কেট তো করতে পারবে না, মাইয়ে টেকবে না সম্বন্ধে। কথা কন না দেই, বলে না, বলে না। মসজিদের প্রথম কাতারের মুসল্লি আকীদায় ঈমান নেই, ঈমান কি আছে না নাই? কত আপনার দেশে আছে না নাই? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ভালো করে বুঝছে। আল্লাহ ওয়াম্মা মান কানা মিন আহলিশ শাকাওয়া ফাসাইয়াসসারু লিআমালিশ শাকাওয়া। তোমার ঠিকানা যদি জাহান্নামে হয়, দুনিয়ার মধ্যে নাকের কাজ তোমার কাছে ভালো লাগবে না। যদি বন্ধু রাগ নাই, তোমার সাথে কোনো বিবাদ নাই, দোস্ত আসো এখনো বসো বোঝো, যদি দিলের অবস্থা এরকমের হয়, এখনো সময় আছে, তওবা করিয়া মাওলার ভিতরে ঢুকাইয়া লাও, মাওলার জিকির ভিতরে সেট করিয়া দাও, মাওলার কদমে লুটাইয়া মাওলার কাছে মাপ চাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নসুহা, নসুহার মতন তওবা করো। আল্লাহু আকবার। তওবার মতন তওবা করলে আল্লাহ পাক সব গুনাহ মাফ করিয়া দেবে। জোরে বলেন, কথা ঠিক না ঠিক? আল্লাহ পারে না, পারে না। এ বন্ধু সময় শেষ। আল্লাহু আকবার। একটা ঘটনা বলিয়া যাই, আপনাদের সামনে শুরুতে যে আয়াতখানি তেলাওয়াত করেছি, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ওয়ানাদা আসহাবুল জান্নাতি আসহাবান নার আন কাদ ওয়াজাদনা মা ওয়াদানা রাব্বুনা হাক্কা ফাহাল ওয়াজাদতুম মা ওয়াদা রাব্বুকুম হাক্কা ক্বালু নাআম। সূরা আরাফ আল্লাহ বলে, হাসরের মাঠে তিন দল লোক হইবে। কয় দল? 10 মিনিট কথা বলবো।
কয় দল? একটা জান্নাতি আর একটা জাহান্নামী, আর একটা দল হবে এদের আমল নামা হিসাব নিকাশ করে নেকের পাল্লা বেশিও না বদের পাল্লাও বেশি না, হোমানে হোমান। কি সমানে? নেকও বেশি নেই, পাপও। আল্লাহ যদি এদেরকে জান্নাতে দেয় তাহলে যারা জাহান্নামে আছে আল্লাহ কই হ্যাঁ তো নেকের পাল্লা বেশি নেই, জান্নাত দিলেন একটা প্রশ্ন হবে। আবার যদি জাহান্নামে দেয় তো বলবে আল্লাহ কই হ্যাঁ তো পাপ বেশি না, জাহান্নামে দিলেন কেন? মাসলা কি বোঝেননি? আল্লাহ তো নির্দোষ, আল্লাহ দোষী হবে না। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ বলেন এই দলটার নাম আরাফ। কি নাম? আরাফবাসী জান্নাত জাহান্নামের মাঝারের ভিতরে বাইনাহুমা হিজাবুন, মধ্যে একটা দেয়াল হবে, দেয়াল অনেক চওড়া, এর উপরে তারা থাকবে। সুবহানাল্লাহ। কোন দল? আরাফবাসী। কোন দল? জোরে বলেন কোন দল? 114টি সূরার মধ্যে একটা সূরার নাম সূরা আরাফ। এই দল কোন দল? যাদের পাপ বেশি না, সব বেশি না, সমানে সমান। এরা কোন দল? আরাফবাসী। আল্লাহ পাক বলবেন তোমরা ওখানে থাকো, ভালো করে বুঝছেন, তোমরা ওখানে থাকো। এখন এরা ওখানে বসে ডাইন সাইডে তাকাই দেখে জান্নাতের মেহমান, বাম সাইডে তাকাই দেখে জাহান্নামের আসন। আল্লাহু আকবার। জান্নাতীবাসীদের নিয়ামত দেখে আফসোস করবে আর জান্নাতীদেরকে সালাম জানাইতে থাকবে আর বলবেন না আমরা তো এখন পর্যন্ত তোমাদের সাথী হইতে পারি নাই, আমরা মালিকের কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমাদের জীবনের তামাম গুনাহগুলো মাফ করে দেন। কাঁদতেছে আরববাসীরা, কাঁদতেছে। আল্লাহ বলেন বান্দা দুনিয়ার মধ্যে তো বেশি 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 আমার জিকির করতে বলছি, হুকুম মানতে বলছি, কই মানো নাই কেন? এই জন্য এই শাস্তি। কি শাস্তি? জাহান্নামের অগ্নিশিলার তাপ তাদের শরীরের সাথে লাগাইয়ে দেওয়া হবে। শরীরের তাপে, জাহান্নামের অগ্নিশিলার তাপে শরীর থেকে গোশতগুলা গলে 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 হাড্ডি বাইর হয়ে যাবে। আর কাঁদতে থাকবে মালিক বুঝি নাই, বুঝলে বেশি বেশি আমল করতাম আল্লাহ, এখন দয়া করে আমাদেরকে আপনি মাফ করিয়া দেন। কতদিন থাকবে এই অবস্থায় মালিক জানে। এক পর্যায়ে মালিকের পক্ষ থেকে হুকুম হবে, একটা আওয়াজ আসবে, বান্দারে এতদিন বুঝো না এখন বুঝনি। আল্লাহ আরববাসীরা দেখতে বলবে মালিক এখন শুধু বুঝি নাই, নিজের সচক্ষে দেখেছি। তুমি যা বলছো না খেলা তুকলিফুল মিয়াদ, যা বলেছো সব কিছু সত্য। সব কি? জোরে কান, সব কি? আল্লাহ 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 রাব্বুল আলামিনের ওই আরববাসীদের চোখের পানির কান্নায় বিনয়তে আল্লাহ পাকের কুদরতি দিলটা নরম হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক বলবেন বান্দা যদি মান্নাই থাকো শেষবারে তোমাদেরকে একটা অফার দিতেছি, সুযোগ দিতেছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন আমি মালিকের যদি ভালো লাগে, আমি মালিকের যদি ভালো লাগে, আমি মালিকের কুদরতি কদমে একটা সিজদা দিয়া দে। কিসের হুকুম হবে? একটা সিজদা দাও। বলার সাথে সাথে আরবের লোকেরা মালিকের কুদরতি কদমে লুটে পড়বে। আল্লাহু আকবার বলো, আল্লাহু আকবার। কার কদমে করছে? আমরা নামাজ পড়ি কোথায়? মসজিদে যায় নামাজে, ঠিক না? সিজদা দি কোথায়? আল্লাহ আল্লাহর কুদরতি কদমে। এ আল্লাহ পাকের বান্দারা যারা এখনো নামাজ পড়ে না, যারা আল্লাহর হুকুম মানে না, ভালো করে বোঝে একটা সিজদার কত দাম। একটা সিজদায় পড়ার সাথে সাথে আল্লাহর গোলাম আরববাসীরা যখন মালিকের ডাকতেছে সুবহানা রাব্বিয়াল আলা, বলো সুবহানা রাব্বিয়াল আলা। আল্লাহ কয় খুশি হইয়া গেলাম, জীবনের সকল গুনাহগুলো মাফ করিয়া এই সিজদার বিনিময়ে নেক দিয়া আমলনামা বাড়ি করিয়া জান্নাতে পাঠাইয়া দিলাম। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সিজদা দিলে লাভ আছে না নাই? কত দাম, কত
বলিয়া দেবে। জোরে বলে আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধু কথা শেষ করেছি। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডাক দিয়া বলবেন, দোস্ত এত আজ মাহফিল ওলামায়ে কেরামরা গলা চিল্লাইছে তোমাদের ঘরে ঘরে মসজিদে মসজিদে প্রত্যেকটা মাসে 4টা বয়ান হয়, 4টা মাহফিল হয় মসজিদে। কয়টা মাহফিল হয় মাসে? কোথায়? 5টাও হয়। এক মাসে 5টাও করে ধরেন 4টি, ঠিক না? 4টা মাহফিল হয় প্রতি মাসে, বোঝো না? 4টে মাহফিল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। একই কাতারে, একই মজলিসে, একই হোটেলে, একই মার্কেটে হাট বাজার করছে। কেউ নাম আজানের কথা শুনে দৌড়তেছে দোকান খোলা থইয়া। আল্লাহু আকবার। কেউ আজানের কথা শুনে ব্যবসা বাণিজ্য তুলে দৌড়তেছে মালিকের রাজি করার জন্য। আর কেউ রে বলছে ভাই আসো নামাজে যাই, কয় সময় নাই। আল্লাহ কয় আসলেই পাবি না, সময় আসলেই নাই। কথা কয় না বন্ধু। আল্লাহু আকবার যাওয়ার পরে পিছনে বসে আবার সমালোচনাও করে, কয় নামাজ পড়লে কামইব কি, নামাজ পড়লে কামইব কি, রোজা রাখলে কামইব কি, আমরা না পড়লে তাদের সেইতে ভালোবাসে। বলে না, বলে না, আছে না নাই? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এ বন্ধু ভালো করে মনে রাখবা, নামাজি আর বেনামাজি একই মার্কেটে কাজ করে, একই খাতে কাম করে, একই নদীতে জাল ভাই, দেখা হয়, কথা হয়। কথা বল না? এই দেখা তো শেষ না, দেখা হবে আবার হাসরের ময়দানে। বলো এই দেখা তো শেষ না, আবার দেখা হবে হাসরের ময়দানে। ঠিক রাখো এ মস্তান, এ নেতা, এ মাতুব্বর, ভালো করে বুঝছো। যত ইত্রামি করো, তিত্রামি করো, যত তাকাব্বুরি করো, অহংকার করো না কেন বন্ধু, এই দেখা কিন্তু শেষ না। আল্লাহ পাকের ওই হাসরের ময়দানে আল্লাহ আবার দেখা করাইয়া দেবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কি হবে? জোরে কোন? কাগজ সাথে জান্নাতীদের সাথে জাহান্নামীদের সাথে দেখা হবে। জান্নাতীরা বলবেন ওয়ানাদা আসহাবুল জান্নাতি আসহাবান নার। ফাইল জাহান্নামীরা, জান্নাতীরা ডেকে বলবেন আসহাবান নার কদ ওয়াজাদনা মা ওয়াদানা রাব্বুনা হাক্কা। অবশ্যই আমরা পেয়ে গেছি, আমার মালিক, আমার রব, আমাদের রব যা কিছু আমাদের জন্য বলেছে, ওয়াদা দিয়েছে, সব পেয়ে গেছি। জান্নাত পাইছি, জান্নাতের নিয়ামত পাইছি, হুরুল গিলমান পেয়ে গেছি। আল্লাহ আমাদেরকে নামাজের জন্য, ইবাদতের জন্য মাফ করিয়া দেছে। কদ ওয়াজাদনা মা ওয়াদানা রাব্বুনা হাক্কা ফাহাল ওয়াজাদতুম। তোমরা কি পেয়েছো মা ওয়াদা রাব্বুকুম হাক্কা? রাত তোমাদের জন্য যে ওয়াদা দিয়েছিল, নামাজ না পড়লে এই শাস্তি, রোজা না রাখলে এই শাস্তি, কোরআন হাদিসের বিরোধিতা করলে এই শাস্তি, এইটা কি তোমরা পাইছো? কারা বলবে? কাদের সাথে? তাহলে বোঝা গেল কি দেখা হবে নি, কথা হবে নি। কোরআন বলছে কথা হবে। জাহান্নামীরা কি কয় শুনে, ক্বালু নাআম। হ্যাঁ দোস্ত, সব পেয়ে গেছে। দেখো আমাদের দিকে তাকায়া, আমাদের হাতে পায়ে বেরি লাগাইয়া মাওলা জাহান্নামে পাঠাইয়া দিয়েছে। আল্লাহু আকবার। শরীরের মধ্যে গোশত নাই, আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সব আঞ্জার হয়ে গেছে। আল্লাহ আন আফিদু আলাইনা মিনাল মায়ে আও মিম্মা রাযাকাকুমুল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ, তোমরা এখন জান্নাতের মেহমান, পানির পিপাসায় কলিজাটা শুকিয়ে গেছে। আর আফিদু আলাইনা মিনাল মাই, তোমাদেরকে আল্লাহ যে জান্নাতের মধ্যে শরাব দিছে, এর মধ্য থেকে একটু পানি আমাদেরকে দেবা কিনা? আল্লাহ পর যদি সেটা না দাও, জান্নাতের থেকে কিছু খানার ব্যবস্থা আমাদের করিয়া দাও। ক্বালু ইন্নাল্লাহ হারামাহুমা আলাল কাফিরিন। জান্নাতীরা ডেকে বলবেন না না, শরাবও পাবা না, খানাও পাবা না। এই জান্নাতের দামিও নিয়ামত জাহান্নামী কাফিরদের জন্য আল্লাহ হারাম করিয়া দিয়েছে। জোরে বলি না।
আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। মাওলারে ডাকলে মাওলা রাজি না, রাজি না। ওই মাওলারে ডাকতে আল্লাহু আকবার যদি বলেন, মন চায়, ভালো লাগে, তৃপ্তি লাগে, আনন্দ লাগে, দিল নরম হয়, চোখে পানি আসে, মনে করবেন আপনার গাড়ি চলছে জান্নাতের ঠিকানায়। কার কার ভালো লাগে? আল্লাহু আকবার, জোরে ডাক দাও, আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ, আমার আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনি কবুল করিয়া না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। মাদ্রাসা ভালো লাগে? কথা কয় না। মসজিদ ভালো লাগে? কোরআন ভালো লাগে? এই কোরআন হাসরের মাঠে আপনার আমার জন্য সুপারিশ করবে। কোরআন বলবে, আল্লাহ আমি আপনার কালাম, কুদরতি জবানের কথা কালাম বলবে, আল্লাহ যারা আমাকে বুকে নিচে মুখে নিচে পড়ছে, তেলাওয়াত করছে, চুমা দিছে, আল্লাহ তাদের পক্ষে আমি সুপারিশ করি, আল্লাহ তুমি তাদের মাফ করে দাও। আল্লাহ কোরআনের সুপারিশ কবুল করবেন। জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আমি পারি নাই কোরআন তেলাওয়াত করতে। কোরআন তেলাওয়াত করার ব্যবস্থা আছে না নাই? বয়স্কদের কোরআন শিক্ষা আছে। আমি পারি নাই আলেম হইতে সন্তানকে মাদ্রাসায় দেব। আমি পারি নাই আলেম হইতে সন্তান নাই নাতি দেব। ঠিক না? ঠিক না? ছেলে হোক মেয়ে হোক, ডাইন সাইডে ছেলেদের হেফজ কোরআন, বাম সাইডে মহিলাদের মেয়েদের হেফজ কোরআন। এবারে প্রায় 24 জন না জানি 27 জনের কথা বলছেন দাস্তারবন্দি হবে হাফেজে কোরআন। আলহামদুলিল্লাহ। একজন আর দুইজন না, প্রায় 25-এর মতন মনে হয়। গালেবান 2-1 জন কম বেশি হতে পারবে। আল্লাহ কত? ও 21 জন। আলহামদুলিল্লাহ। 20-এর উদ্দেশ্যে কতজন? 21 জন কোরআনের হাফেজ। এই কোরআন 1 পৃষ্ঠা 2 পৃষ্ঠা না, 6666 আয়াত। আলহামদুলিল্লাহ 25 ঠিকই আছে। এই সিনারার মধ্যে সব রেকর্ড করছে। আল্লাহু আকবার বলতেন না? আর যদি আল্লাহু আকবার সিনার মধ্যে যদি থাকে আর যদি আমল থাকে, কবরে গেলে মাটির আল্লাহ কইবে, খবরদার ওর সিনার মধ্যে আমার পাক কালাম স্পর্শ করবি না। আল্লাহু আকবার। আছে না নাই? আছে, আছে না? সচক্ষে দেখেছি, আছে, আছে। কোরআন সত্য। এখন আগুন লাগলে সব করে কোরআন সত্য। জোরে কর। আমি সচক্ষে দেখেছি, পাশের যেটা লেখা নাই সাদাটা পুড়ে গেছে আর মধ্যেটা পুড়বে। আগুনের ক্ষমতা বেশি না কালামের ক্ষমতা বেশি? জোরে কর। কিসের ক্ষমতা? ওই কোরআন যদি কারো সিনায় থাকে, কবরে শাস্তি হবে না। আল্লাহু আকবার। এজন্য
সকলকে অনুরোধ করব, সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক মাদ্রাসায় পড়ান, এই তালিমুল কোরআন মাদ্রাসাকে আল্লাহ কবুল করে সকলে বলি আমিন। আরো জোরে বলি আমিন। আল্লাহু আকবার। আমার নামাজের সময় হয়েছে, আমার সময় শেষ। আমার জন্য দোয়া করবেন। কথায় কেউ কষ্ট পাইছেন কিনা, যদি পেয়ে থাকেন আল্লাহকে ওয়াস্তে মাফ कीजिए, মাফ করে দেবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।